پاکستان اور بنگلہ دیش کا دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات۔ باہمی تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی شراکت داری بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی مشیر تجارت شیخ بشیر الدین اور مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ملاقاتیں۔ سارک تنظیم کی بحالی کی کوششوں پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء سے بھی ملے۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقاتوں میں تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، صحت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوئی۔ 6 معاہدوں اور MOUs پر دستخط۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان نے بنگلہ دیشی طلباء کے لیے نالج کوریڈور کا اعلان کیا۔ 500 بنگلہ دیشی طلباء کو اسکالرشپس دی جائیں گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا فلسطینیوں پر مظالم کی مذمت۔ عالمی برادری سے غزہ میں مستقل جنگ بندی کرانے اور جنگی جرائم پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار آج ڈھاکہ سے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں مشترکہ حکمت عملی پر غور ہوگا۔ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ وانگ یی نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ سیاسی قیادت کے درمیان طے پانے والے اتفاقی رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاک فوج چین کے ساتھ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون میں فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے معاشی اور سماجی ترقی میں تعاون پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر بھی کیا۔ ملک میں بارشوں کا 8واں سپیل جاری۔ سندھ میں بھی بادل برس پڑے۔ نواب شاہ، لاڑکانہ، کمبر، شہداد کوٹ، اوسطا محمد اور سجاوی میں بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ میرپور خاص، عمرکوٹ، تھرپارکر میں بھی بارش متوقع۔ کراچی میں بھی بادل چھائے رہیں گے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارش سے 24 گھنٹے میں 14 افراد جاں بحق، 62 زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تیز ہواؤں اور طوفانی بارش نے تباہی مچائی۔ 100 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلنے سے بجلی کے کھمبے گر گئے، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ لوئر دیر کے علاقے میدان میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق ہوئے۔ آزاد کشمیر میں مٹی کے تودے گرنے سے 4 گھر منہدم۔ میپٹ آباد میں گلیات بٹنگی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے مری روڈ بند، سیاح بھی پھنسے رہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، بھارا کہو، اٹھال چوک پانی میں ڈوبا رہا۔ بھمبر، آزاد کشمیر، جہلم میں موسلا دھار بارش سے برساتی نالے بھی بھر گئے۔ کئی آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ بارشوں کا سلسلہ 30 اگست تک جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان میں 300 انسانی جانیں بچانے والے 3 چرواہے ہیرو قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وسیعت خان انصار اور محمد خان کو اسلام آباد بلا لیا۔ وزیر اعظم سینکڑوں جانیں بچانے کے اعتراف میں تینوں کو انعام دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وسیعت خان انصار اور محمد خان پر پوری قوم کو فخر ہے۔ ادھر ترجمان GB حکومت کی غزر کے تینوں چرواہوں سے ملاقات۔ سیلاب کی بروقت اطلاع دے کر قیمتی جانیں بچانے پر شکریہ ادا کیا۔ کہا اگر چرواہے سیلاب کی اطلاع نہ دیتے تو بہت زیادہ تباہی ہوتی۔ تالی داس کے مقام پر بننے والی مصنوعی جھیل سے اب علاقے کو کوئی خطرہ نہیں۔ انڈین ہائی کمیشن کی جانب سے دریائے توی میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری۔ پنجاب کے دریاؤں میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج میں طغیانی کا الرٹ جاری۔ PDMA کے مطابق ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ۔ قصور سے لے کر بہاولپور تک نشیبی علاقے زیر آب۔ چناب میں 48 گھنٹوں میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ ادھر سندھ میں گدو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ بچاؤ بند کے اندرونی کچے کے علاقوں میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ دیہات زیر آب آنے سے لوگ نقل مکانی کرنے لگے۔
दहशत गर्द इसराइली अफवाज के गजा पर हमलों में तेजी, सुबह से अब तक मजीद 60 अफराद शहीद, 300 जख्मी हो गए। बेस नहत्ते अफराद को इमदाद की तकसीम के दौरान शहीद किया गया। गजा के शुमाली और मशरकी हिस्सों में टैंक्स की गोलाबारी से 40 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे पर बैनुल अक़वामी तनकीद भी नेतन्याहू ने नज़रअंदाज कर दी। सेहोनी फौजी शदीद बमबारी करके इमारतों को तबाह कर रही है। इसराइली फौज ने गजा से गिरफ्तार 13 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों ने जेलों में तशद्दुद, बदसलूकी और भूखा रखने की रुदात सुनाई। मगरबी किनारे में आबादकारों के हमले में 2 फलस्तीनी जख्मी। उधर इसराइली फजाइया की यमन के दारुल हुकूमत सना पर बमबारी, 2 अफराद शहीद, 35 जख्मी। तैयारों ने ऑयल स्टेशन और पावर प्लांट को निशाना बनाया। यूरोप भर में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों की नई लहर। वियना, ज्यूरिख, बर्लिन, स्टॉकहोम और ब्रसल्स में रैलियां निकाली गईं। ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न समेत ऑस्ट्रेलिया के 40 से ज़ायद शहरों में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरे। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने और जबरी कहत ख़त्म करने का मुतालबा। हुकूमत से इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने और असलहा ना देने की अपील की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम से मुलाकात। पंजाब की दस्तकारियों बिलखसूस अजरक और ब्लू पॉटरी के बारे में आगाह किया। कहा सरजमीन पंजाब बेशबहा कुदरती ख़जानों से माला माल है। एक्सपो में पाकिस्तान के पवेलियन पर लाखों विजिटर्स की आमद पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का मुबोलता सबूत है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मजदूर दोस्त पॉलिसी के तहत सनती कारकुनान की फ्लैट की अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू। लाहौर और कसूर के वर्कर से दरख्वास्तें तलब कर ली गई। माजूर वर्कर्स का फ्लैट अलॉटमेंट में 2% कोटा होगा। इंतकाल करने वाले सनती वर्कर्स की बेवगान के लिए भी 3% कोटा मुख्तस किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कारोबारी बरादरी के वफ्द की मुलाकात। हालिया बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ताहाली, सेवरेज के मसाइल से आगाह किया। कारोबारी वफ्द का सनती इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर खदशात का इजहार। गवर्नर सिंध की वफाक की तरफ से मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा कि मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत से भी बातचीत की जाएगी। कारोबारी बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इंतखाबात के बरवक्त इनकाद और वोटर्स रजिस्ट्रेशन के मसाइल कैसे हल किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तजावीज़ और आइनी तरमीम की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। शनाख्ती कार्ड से लेकर हल्का बंदियों तक तब्दीलियां शामिल। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है सारा मामला सामने ले आया। मुल्तान में शोबा इंफ्रास्ट्रक्चर में घपले, गैर मेयारी मटीरियल के इस्तेमाल से खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। बोगस बिल भी क्लियर करवा लिए गए। सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। फरहान गनी पर साथियों के साथ मिलकर सरकारी अहलकार पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। फ़िरोज़ाबाद थाने में इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। सईद गनी का कहना है भाई का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था, वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मुल्क में 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर बरोज़ हफ्ते को होगी। अमरीकी नायब सदर ने यूक्रेन अमन मुआहदे को पेचीदा और मुश्किल करार दे दिया। जेडी वेंस का कहना है यूक्रेन के लिए असल मसला हिफाजती ज़मानत है और रूस के लिए यह तय करना अहम है कि जंगबंदी लाइन कहाँ होगी। रूस वाज़े कर चुका है कि वो यूक्रेन में गैर मुल्की फ़ौजी तैनाती कबूल नहीं करेगा। उधर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगी कैदियों का तबादला। UAE की सालिसी में 292 कैदियों को रिहा किया गया।
मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म होने के करीब अमरीकी जामियात में बैनुल-अक़वामी तलबा को वापसी पर तनाव का सामना। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर के इक़दामात से गैर यकीनी की फ़ज़ा कायम है। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटाह ने ब्लैक स्टूडेंट यूनियन का फंड और जगह ख़त्म कर दी। रियासत इंडियाना में 400 से ज़ायद तालीमी प्रोग्राम ख़त्म या ज़म कर दिए गए। गैर मुल्कियों के वीज़ों की मनसूखी, सख्त इमिग्रेशन कवानीन और सोशल मीडिया की जांच से भी तलबा परेशानी का शिकार हैं। शाम में इलेक्शन होने से कबल ही तनाज़ात का शिकार। अबूरी हुकूमत ने 3 सूबों सवेदा, हस्का और रक़ा में इंतखाबात न कराने का ऐलान किया। शामी कुर्दों ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। अबूरी पार्लियामेंट की तश्कील का अमल गैर जमहूरी करार दे दिया। कुर्द रहनुमाओं का कहना है 50 लाख से ज़ायद कुर्द शहरियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वियतनाम के वस्ती सूबों में खतरनाक समुद्री तूफान का अलर्ट। 5,86,000 अफराद को इनखला का हुक्म। परवाज़ें मनसूख, कश्तियाँ साहिल पर रोक दी गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक तूफान से 200 किलोमीटर फी घंटे की हवाएं, 400 मिलीमीटर बारिश और 4 मीटर तक बुलंद समुद्री लहरों का खतरा है।